टिलर विखा दईए इसदे जेह्ड़े कि इसदे टिलरिंग है बहुत ज्यादा है जी। लाइव तुहानू विखा दईए। लो जी अब्दुल रहमान साहब जरा टिलर गिनो जी इसदे। देखो जी यह बूटा जी जी बूटा जरा दिखा लो। मैं दिखा लिया बिल्कुल जी। दिखा लो बूटा ते उस तो बाद टिलर गिनना शुरू कर दे। जी जी 1 ठीक है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 माशाल्लाह जी 72 टिलर ने। लो जी माशाल्लाह अब्दुल रहमान साहब बड़ी खुशी हुई। ए वैद जेड़ी है वैरायटी है जो मोड़े ने 80 मन तो उत्ते क्यों नहीं इस देनी। बिल्कुल जी खुद अंदाजा कर लो कि जिदे टिलर 72 ने। बिल्कुल जी बिल्कुल देख लो ये बूटा माशाल्लाह जी और माशाल्लाह। अजे हो सकता है माविया साहब भी ये छोर भी है बता जी बिल्कुल बिल्कुल जी है देखो जी बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त किस्म दी क्रॉप 1847 पूसा दी वैरायटी है। जी ए 1509 तो बाद 1692 लेकिन 1692 तो बाद लेटेस्ट जेडी वैरायटी नंदी है वो ये आई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों का की हाल है। उम्मीद करता हाँ कि सारे बिल्कुल जबरदस्त फिट फाट हो सन। जनाबे वाला सुपर चावल दे अंदर सब तो टॉप क्लास दी वैरायटी 1847 और 1847 एक ऐसी वैरायटी है जिहड़ी 100 मन दे करीब एवरेज देंदी है पर एकड़। 100 मन दे करीब एवरेज क्यों ना देवे ये दे एक बूटे दे अंदर 70 तो लैके 80 तक टिलर ने। जनाबे वाला जरा लाइव वेखो स्क्रीन ते ए टिलर जनाब टोटल गिन के विखा रहा। टिलर शुरू किया तुहाडे सामने लाइव कैमरे ते गिन रहे हैं। ये सारे वेख लो तो तसल्ली हो जावे। ये टिलर वेख के 70 तो 80 तक टिलर ने फिर आपे अंदाजा ला लो कि 100 मन देंदी है एवरेज या नहीं देंदी। साढ़े नाल फार्मर मौजूद ने जनाबे वाला उन्हें 1847 लाई हुई है। इंतहाई जबरदस्त क्रॉप है। इस क्रॉप दा पाकिस्तान के अंदर पहली बारी किवें दा एक्सपीरियंस है तुहाडे नाल सारियां गल्लां फार्मर को पूछ के शेयर करदे हां। फौरन तो पहले तारफ करवाने हैं फार्मर नाल। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम भाईजान। सर की हाल ने अपना काइंडली नाम और अपने इलाके दा जी मेरे किसान भाइयों मेरा नाम है जी वकास अमजद ते इलाका है साडा चक मुबारक तहसील है बेरा जिला सरगोदा बनदी है। भाई होरी साडे कोल बड़े दूर तो आए ने साडे असी वीडियो वगैरह सोशल मीडिया ते लाईयां इंटरव्यू लैन ते ए तुसी पिछे देख रहे हो असी वैरायटी लाई हुई है चावल दी 1847 नवदे ने सुपर दे अंदर आंदी। इहदी सब तो पहले तुहानू पता वैरायटी आई 1509 उस तो बाद आई 1692 ते उस तो बाद 1847 आई। 1509 ते 1692 के अंदर तुहानू पता काफ़ी बीमारियां न जिस वजह तो एवरेज ज़्यादा ना देनियां। इहदे अंदर उन्होंने सारियां शिकायतां खत्म कीतियां न ते बी इन्हें बनाया। इहदे अंदर कोई बीमारी वगैरह नहीं है। 1509 जी आई उसकी एवरेज बनती आई 50 तो 60 मन ते इनकी 1692 कम अज कम तकरीबन 70 तक आई। ये 90 तो 100 मन तक है। तो भाई होरी तुहानू अगे गिन के बूटा विखाया भी है एक बूटे नाल कितने ट्रेलर रहन ते इस वजह तो दी एवरेज ज़्यादा आ वैंदी। दूसरे खाण वास्ते बेहतरीन है लेकिन हाले तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन बहुत कम बंद ने लाई। इस वजह तो हाले तक 3 तो 4 साल बीयां ते इस्तेमाल हो सी गई ते बीयां दे विच इहनू सब तो ज्यादा फार्मर प्रॉफिट ले जी। बीयां दे विच सब तो ज्यादा तुसी प्रॉफिट ले सकते हो। जिस टाइम चीज मन दे अंदर आंदी उस टाइम ज़ाहिर गल ओदा रेट कम हो वैंदा। जिस टाइम किलो दे अंदर आंदी ओदा रेट ज्यादा होंदा। बिल्कुल। अच्छा वकास साहब है फरमाओ कि तुहाडी माशाल्लाह इतनी जबरदस्त क्रॉप है जी
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੁਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ? ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1509 ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1692 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ 1847 ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। 70 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿਲ ਰਹੇਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 1509 ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੇਲਰ ਬਣਦੇ ਹਨ 30 ਤੋਂ 40, ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਮਤਲਬ 1692 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? 1692 ਦਾ ਤਨਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 40 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਉਹਦਾ 60-92 ਦਾ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਲਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ 90 ਤੋਂ 100 ਮਣ ਕਰ ਵੈਂਦਾ 1 ਏਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਕੱਦ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਮੁੰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ, ਡਾਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। मतलब तना इतना मजबूत है इस वजह तो नहीं तना मजबूत है इस वजह तो कोई नहीं टांदी। माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा हुण ये दस दियो कि तुसी ये कदों इदा कण वगैरह लाया सी? जी इदा कण लाया ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਮਝੋ ਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਕਣ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ है। 1 एकड़ वास्ते कितना बीज इस्तेमाल किया? 1 एकड़ वास्ते 5 किलो। माशाल्लाह जबरदस्त, 5 किलो ला के ते जनाब एकड़ पूरे चला जी ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਏਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਏਕੜ ਲਾਈ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲਾਇਆ 2 ਏਕੜ ਲਾ ਕੇ और इस दा मौजू और सही टाइम यही ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ यही टाइम है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਚ 2 ਵਾਰੀ? ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੀ ਮੁੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ 50 ਤੋਂ 60 ਮਣ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ 09 ਤੇ 1692 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਆਈ ਬੜਾ ਡਰ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਖੜੀ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈਣ ਸਾਲ ਹੀ 2 ਦਫਾ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਰੇਟ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸੀ ਗਿਆ। 1692 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਲ ਵੀ 500 ਸਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਤਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा सर सीड लेने वास्ते अगर कोई राब्ता करना चाह रहा है तो को अवेलेबल है बेचोगे? जी इंशाल्लाह बस 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਸੀਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਬੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਰਾਈਟੀ 1847 ਵੇਖੀ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕੂਕ ਸ਼ੁਬਾਹਤ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੈਰਾਈਟੀ 1847 ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਾਓ। 1509 ਤੇ 1692 ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਔਰ ਸੀਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡ ਮਿਲੇਗਾ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਜਣੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 1847 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ रहते हैं। आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਤਨਾ ਹੀ। इंतजार करो अगली वीडियो का। उस वीडियो वास्ते तक इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।